देढ़ घंटा भाया से पूरा थिएटर हमको बसे के रखियो फिल्म इंडियन हो कि सूरज कुमार हो अलग सब देश का भल रिव्यू करथिले। हेलो फ्रेंड्स मूवी स्टेशन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। यदि आपण माने प्रथम करी चैनल को आस्थांती ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखर से बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। तो मूवी स्टेशन चैनल आपण माने फिल्म रो सब अपडेट्स पाइबे। हमरो सब फिल्म रिव्यू आउ फिल्म रो कलेक्शन आउ केमती कोन थिला फिल्म भलो थिला खराब थिला सब ए चैनल ले पाइबे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और वीडियो को लाइक करंतु काना वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होर अछि। आज हम रिव्यू करा जाउछु बो बुटु भूत विषय रे कि सेटा किमिति एते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कला तादरे कोन माने मूवी रे एते भलो रहिछि एते एते बड़ स्टार बाबूशान महांती आउ बड़ बड़ एक्ट्रेस भी जाइतले से मूवी को देखिया को সেই বিষয়ে আমি আজ কথা হব কাইনা মাসিভ सक्सेस পাইছি কাইনা বহু গুটো তো পাখাপাখি রিপোর্ট আসলা কি 20 কোটি ইনকাম করদেছি কিন্তু 50 डेज प्लस चलछि मूवी 50 डेज प्लस चलछि मूवी ता सेटा आउ हो मूवी चलछि अनंदा चलछि आउ तापर जगन्नाथ नवकଳ बसी भलो सक्सेस करछि। तो आज हम केवल बहु गुटो ऊपर कथा हवा काइना ओडिया फिल्म रे एते सक्सेस पाइबार कोन फिल्म नथिला। तो बहु गुटो तो एते सक्सेस कोन पाइबार बाबू तमे को सक्सेस हवार कारण होछि फास्ट होछि देखो मूवीटा एक हॉरर मूवी हम ओडिया इंडस्ट्री रे बेसी नाही आउ स्टोरीटा किछि यूनिक अछि ओडिया इंडस्ट्री हिसाब को आउ मूवी रो बीजीएम खास करी बेस्ट अछि आउ कैमरा क्वालिटी बेस्ट अछि आउ बाबूशान कर जो फर्स्ट हाफ टा छाड़ के सेकंड हाफ रे बाबूशान महांत कर जो एक्टिंग अछि से पूरा जो 1.5 घंटा भलिया से पूरा थिएटर हमको बसे के रखियो कि तमे भी देख सकते मूवी देख। हां तो फिल्म टा बहुत बढ़िया अछि आ तापर अपराध माने बहुत दिन पर रिटर्न करछन सेटा देखिया पे लोक तांकर ये रूपटा देखिया पे केई भी माने कोन विशेष करनथिले किंतु से जो बडा ढंगर माने एक्टिंग करछन समस्त माने बाबूशान को भी से माने पछर पकई अपराध माने जो एक्टिंग करछन काइना जेतोले उत्तम महांती एक्सपायर पर समझ भाबिले कि से फिल्म आसीबो कि नाही। तो उत्तम महांती को डेथ पर से माने समझ भाबिले कि रजर फिल्म आसीबो ना काइना तापर अनुपम को फिल्म तो ए वर्ष आसी नथला गोटे रावण आसीथला से भी कोन टिके डिस्टर्बेंस है से बन अछि से विषय में परे कथा होबे से फिल्म विषय किंतु समझ भाबिले कि बहु गुटो तो आसीबोनी बाबूशान तांको बापन काम रहइबे अपराध मानती आ माने खुशी तो नथबे फिल्म टा किनि शूटिंग हो। तो समझ भाबिले कि एटा दशहरा रे आसीबो किंतु सेटा दुर्गा पूजा माने सॉरी रजर जेतोला आसिला समस्त माने चिंता करले केमती कोन आसिला किंतु से काम तांको काम को आगे ध्यान देछन माने बिस लंडा भी हेइ नथले। तो बापा कि तांको बापा को कहथिले कि आगे काम तापर पुरी आसी से माने ये करथले कर्म जहा करथले आ सेउड जणा पड़छि कि बाबूशान कर माने काम प्रति केते ध्यान दिला फिल्म ऊपर बहुत ध्यान दिला। हां आ बाबूशान का फैंस माने भाबुथिबे कि मूवीटा कोन गोटे वर्ष 2 वर्ष गडी जीवो कि ए मूवीटा ए वर्ष न आस पारे कि आरो वर्ष आसीबो किंतु कोन ताकर जो टाइम रे भार आथिला हम मासे 2 मास गडीला किंतु ठीक टाइम को से पकले मूवी रिलीज तार जो हाइप ता थिला से ठीक हाइप रे रहिला आ से हाइप थिला बोली कि इनकम भी करि पला 20 कोटी जेटा कि हॉलीवुड इंडस्ट्री गोटे बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रे आस्ती 20 कोटी तम को चिंता करथल रजर भी बाहरला एक गुटो मान एक्सपायर करि आथले तापर बहुत सिंपैथी थिला ता ऊपर किंतु 20 कोटी इनकम करे बोली कोन तम भाबितलो ना एटा भाबि नथले 20 कोटी इनकम करि पारे तथा केते कर्म रिकॉर्ड भांगी बोली कर्म रिकॉर्ड भांगी पारे जान पाखा पाखी पड़ेबो किंतु एते सक्सेस होबे पाइनो तापर तम कोन लागछ माने एते सक्सेस पार आ कोन सक्सेस तो पा जेमि दमन हो कि कर्म हो सक्सेस पाले किंतु बहु गुटो गुटोटा टिके अधिक सक्सेस पाला सेटा कोन पाए सेटा तो मु कहबे एकरे तो बाबूशान होचन गोटे ओडिसा रे से बड़ स्टार तांकर एकरे तांकर फैंस फॉलोइंग भी बहुत बड़ आ से जदी ओडिसा तांकर कोनसी मूवी भारियो ताले से इनकम करियो पक्का आ दमन परठु तांको बहुत से फेमस हे चंती ताको ओडिसा बाहर ताको हिंदी लोक भी जानचंती आ ताकर गोटे मूवी आसीले ही जानबे आ बो बुटु भूत जे रिसेंटली गला ताकर मु कहछ आ गोटे मूवी भी आसीबो से आठो अधिक इनकम करियो काहे कि ना ताको हिंदी लोक जानि छैलेनी कि गोटे ओडिसा गोटे एक्टर अछंती तापर सूरज कुमार जे हिंदी रिव्यू कर से डायरेक्ट ओडिसा को पळे ओडिसा को आसेला पर से कहले कि माने फैन सन कहले कि ताको इंस्टाग्राम रे कहथले यूट्यूब रे कहथले मु डायरेक्ट जाके ओडिसा देखि से दिन मोर मन अछि 21 तारिख थाए तो भुवनेश्वर रे जो आस्थांदी केसरी टॉकीज ना कोठी मोर एक्चुअली मन नाही तार फास्ट शो माने से जो शो रे आसी तार पूर्व शो पर शो सब हाउसफुल मु बुक मेसर देखि पूरा हाउसफुल हेला तापर से एठी के आसीबा आ ओडिया मूवी की रिव्यू देखि बाबूशान के साथ इंटरव्यू करथले आ तापर हेतल तांको चैनल छाडल सेटा टोटल ऑल ओवर इंडिया देखला तापर आ गोटे बड़ यूट्यूबर हिंदी रो फिल्म इंडिया से ओडे लेडीज के करंती से भी रिव्यू करथले तो ओवरऑल जेतले दमन जेतले बाहातला बाबूशान को सेतोळ जानि परथले हां किंतु हम ओडिसा रे अनुभव जन सुपरस्टार तांको फिल्म एते बाहर को जाई किंतु अनुभव जेतले बाहरिबे से फिल्म भी सेही ढंगर हबो बोले समस्त आशा अछि आ तापर कमेंट करी जणातु माने रावण तो अगस्त मास शूटिंग हो बोली अनुभव कहिदिले तो रावण रा जदी शूटिंग होउची माने जेतले जदी रजर तो बाहरिबो कोन कहि होनी 2026 रे
2500 ଆସିବନି କାହିଁକିନା 25 4 ଦାମ ହଉଛି 25 4 ଦାମ ଅଛି। ତ ରାବଣଟା ଯଦି କେତେ ଇନକମ କରେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ବୋଉ ବୁଟ ଭୂତକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଦମନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡିଆନ ହଉ କି ସୁରଜ କୁମାର ହଉ ଅଲଗା ସବୁ ଯେତେକ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା କି ଦମନ ବି ବହୁତ ସକ୍ସେସ ଆହୁରି ପାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ରିଲିଜ ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ପଠାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ବାହାରିଲା, ତ ସେଇଟା ଦମନକୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦମନ ଯଦି 10-15 ଦିନ ଭିତରେ କାନ୍ତାରା ଭଳିଆ ରିଲିଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଇନକମ କରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ପର ଟପିକ, ଆମେ ଦମନ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ବୋଉ ବୁଟ ଜବରେ କଥା ହଉଛୁ, ବୋଉ ବୁଟ ଜବରେ। ତ ସେଟାକୁ କାହିଁକିନା ଦମନ ପରେ ଦମନଟାର ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲେ କି ଦମନଟାକୁ ଆମର ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିଚୟ କରିଦେଇଥିଲା ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ବୋଲି। ଦମନରୁ ସେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ବାବୁସାନ। ତ ବାବୁସାନଙ୍କ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା କଣ ଲୋକଙ୍କ ୱାର୍ଡ ଅଫ ମାଉଥ, ମାନେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଲେ ବୋଲି ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲା। ହିନ୍ଦୀ ରିଭ୍ୟୁଅର ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରମୋସନ ସବୁ ହେଇଛି। ପ୍ରମୋସନ ତ ବଲିଉଡ ଭଳିଆ ତ ହେଇପାରେ ନା, କାହିଁକି ଏତେ ବଜେଟ ନାହିଁ ଅବଭିୟସ କଥା। କାହିଁକି 2 କୋଟି ବଜେଟରେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ, କହିଲେ କି ଏଇ ଫିଲ୍ମ କରିବା। ବାବୁସାନ କହିଲେ କି ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ହରର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପାରିବି ନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଦି କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଦି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କଲେ। ଫିଲ୍ମ ସକ୍ସେସ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ତ ହିନ୍ଦୀ ରିଭ୍ୟୁଅର ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଇଏ କଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମାସିଭ ସକ୍ସେସ ପାଇଲା। ଗୋଟେ ଅନନ୍ତା ବି ଭଲ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଅନନ୍ତା କମ୍ପାରିଜନରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ବାହାର ତ ବହୁତ ଶୋ ସବୁ ମିଳିଥିଲା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି ପଡିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ତ ଇଏ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ତ ମୁଭିର ତ ମୁଁ ଅବରେଜ କହିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ସବୁ ମୁଭିରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଭିଟି। ତମେ ମେନ୍ ଲିଡକୁ ଛାଡିକି ଯେମିତି ଅର୍ଚିତା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ବାବୁସାନ ଆଉ ଅପରାଜିତା, ଏ 3 ଜଣ ମେନ୍ ଲିଡ୍, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ତମକୁ ସାଇଡ କଳାକାର ମାନେ ଯେ ସବୁ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ସହଯୋଗୀ କଳାକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଦେହରେ ବେଶୀ କଳାକାରଙ୍କର ମାନେ କଣ ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ, ମାନେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇନି। ବେଶୀ କଣ ଅପରାଜିତା ବାବୁସାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖେଇଛି କି ହିରୋଇନ ବି ବେଶୀ ସିନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଭରଅଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ସିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଣ୍ଟିର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ସିନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଯେମିତି ଉଦିତ ଗୁରୁ ସିଏ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଫେଭରେଟ ଆକ୍ଟର ଭଳିଆ, ମାନେ ଓଡିଆରେ ମାନେ ଯଦି ସାଇଡ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଉଦିତ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ସିଏ ପଜିଟିଭ ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ ଯୋଉ ଭଳି କମେଡି ବି କରିପାରନ୍ତି, ମତେ ଉଦିତ ଗୁରୁ ବହୁତ ଭର୍ସଟାଇଲ ଆକ୍ଟର ଲାଗନ୍ତି। ମତେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଯେତେକ ବଡ ବଜେଟ ମୁଭି ଅଛି ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଭି, ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଲାଗି ଏତେ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିଲା। ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଲେନ୍ଥ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା, 56 ମିନିଟ୍। ସମସ୍ତେ ବି କହିଲେ କର୍ମର ବି ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଫିଲ୍ମ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଫିଲ୍ମ ଆମ ଓଡିଶା ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ହରର କମେଡି କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରର କମେଡି ନୁହଁ, କମେଡି ଟିକେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହରର ମୁଭି ସେଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଟାଇପର, ସସ୍ପେନ୍ସ ହରର ମୁଭି ସେଟା ଗୋଟେ କମେଡି ହରର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମେଡି ଅବଶ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଟା କମେଡି ହରର ତ କୁହାଯିବନି, ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ ହରର ମୁଭି କୁହାଯିବ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର ଯେ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ କଣ ସେ ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଅଫର ଇଏ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଏତେ ଭଲ କରିପାରିଲେ। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇଁ, ନା ବାବୁସାନଙ୍କ ଷ୍ଟାର ପାୱାର ପାଇଁ? ଦେଖ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆଉ ଷ୍ଟାର ପାୱାର ନିହାତି ଦେଖ ଯଦି ଷ୍ଟାର ପାୱାର ହେଇଥିବ, ଯଦି ଡାଇରେକ୍ସନ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ସେ ମୁଭି 5 କୋଟି ବି ଇନକମ କରିପାରିବନି। ଖାଲି ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯାହା ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଦେଖିକି ଆସିକି ଯଦି କହିବେ କି ମୁଭିଟା ଖରାପ, ପବ୍ଲିକ ଏତେ ଭଲ କହିବ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ଭଲ ଏତେ କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ ପବ୍ଲିକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ସେମାନେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଭିଟାକୁ। ଆଉ ମୁଭି ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲୋକ 3-4 ଥର ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, କି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ମୁଭିଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଆମେ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଯିବେ ଦେଖିବାକୁ। ତାହେଲେ ମୁଭି ତ ମୁଁ କହିବି ଡାଇରେକ୍ସନ ଆଉ ଆକ୍ଟର ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛି। 20 କୋଟି ଗଲା ମାନେ ବହୁତ ବଡ କଥା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୀତାର ଜମନ પર ବି ଚାଲୁଥିଲା, ତାପରେ ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖୁସିର କଥା ଓଡିଶାରେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମକୁ କଣ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଥିଲା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡିଆ ମୁଭିକୁ ମାନେ ବେଶୀ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି ହଲ ମାନଙ୍କରେ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆସିଥିଲା ପୁଷ୍କରା କହୁଛି, ମାନେ ଅନନ୍ତା ଆସିଥିଲା। ଅନନ୍ତା ବହୁତ ବଢିଆ ମୁଭି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଇନକମ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ଯୋଉ ମୁଭି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ଟର ମୁଭି ପଡୁଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ଟର ମୁଭି ନ ପକେଇବାକୁ। କାରଣ ଦେଖ ତାପରେ ଇଏ ତମେ କହିବା କଥା କି ରଜରେ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଚାହିଁବେ, ପୁଣି ରଜରେ ତ ମାନେ ଆଉ 2-3ଟା ଫିଲ୍ମ ବି ବାହାରେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି
ଆମର ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ, ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ, ତ ରଜର ତ ସିଏ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ଚାହିଁବ ନା ରଜର ଟିକେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ପୁଣି 2ଟା ଫିଲ୍ମ ନ ବାହାରିବ ପୁଣି ତାହେଲେ ସିଏ ଅନନ୍ତା ବାହାରିଲେ କଣ ସେ ଟାଇମରେ କଣ ଲୋକ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଯଦି ବାହାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ସେଟା ଥରେ ପକେଇକି ଦେଖିବା କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା କି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ନ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ଡେଟ୍ ଦେଖିକି ପକେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଲୋକ ନ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଛୁଟି ବାଟରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଟିରେ ବି ଦେଖିକି ପକେଇ ପାରିବେ ସେ ମୁଭି, ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ଟର ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ନ ଆସିଲେ ବେଟର। ସେ ବି ଠିକ କଥା। ତାପରେ ଯଦି ରଜରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଯଦି ଅନନ୍ତା ଆଉ ମାନେ ଇଏ ବାହାରିଥାନ୍ତା ତ ଯେତେବେଳେ 2.5 କୋଟି କି 3 କୋଟି ଯାହା ଇନକମ୍ କଲେ ବୋଧେ ସେଟା 5 କୋଟି 6 କୋଟି ପ୍ଲସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଆକ୍ଟର ତ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବହୁତ ଆଗକୁ ମେହନତ କରି ମୋଟା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଖୋଜିକି ସେମାନେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଉଥିଲା ନେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଖୋଜନ୍ତି ଏଇ ମୁଭିକୁ, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବସିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ ଲୋକ ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଛି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାରଙ୍କୁ ବି ମେସେଜ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମତେ। ସାର୍ କହିଲେ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପଡିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପକାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡିଶା ମାଟି ଉପରେ କାହାଣୀ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ସେଇଟା ଅନନ୍ତା ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତାର ସେଇଟା ଆସିଛି, ସେଟା ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅନନ୍ତା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡିଶାର ଜିନିଷ ଦେଖିକି ସିନା ଆମ ଓଡିଶା ପିଲା କିଏ ଶିଖିବ କଣ, କି ଓଡିଶା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିବ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ସବୁ ଆଧୁନିକ ଫିଲ୍ମ ହେଇଯିବ ତ ମିଶ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପୁଷ୍କର ଆଣିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମର ହେଇଛି, ତ ପୁଷ୍କର ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, 71 ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ଆମର ପୁଷ୍କର ଫିଲ୍ମ। ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ତ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ବି ଅନନ୍ତା ଫିଲ୍ମ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବୁଟୁ ତ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ବୋଉ ବୁଟୁ ତ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ପାଇଲା। ତାପରେ